श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की इस बाणी नूं अमृत की बाणी भी आख्या गया है। अमृत तैयार करन लग्यां भी पंजां पासों ये बाणी पढ़ी जाती है और सिख की रोह रीत रहत मर्यादा दे विच ये जप ते जाप ये 5 बाणियां विचों दूसरी बाणी है। और इस बाणी का असी जिहड़ा मंगला जां असी कहिए कि दसम का मंगला ये जिहड़ा असी छपै छंद कल भाव के ये जिहड़ा असी छपै छंद कल भाव के पिछली कथा दे विच जिहड़ी कथा असी कीती सी 4 दिन पहलां उहदे विच आपां ये मंगला कीता सी जिहड़ा इहदा छपे छंद है। तकरीबन कुल इस बाणी दे 10 छंद ने और 22 रूपां दे विच ये छंद आए हुए ने। भाव के कोई छंद दोबारा भी आए हुए ने पनुरुक्ति दे विच और हर एक छंद की चाल जंग के मैदान दे विच होण वाले युद्ध की है। भावें वो छपे छंद है, भुजंग प्रयाग छंद है, चाचरी छंद है और फिर 13 जोर चाचरी छंद आया, रसावल छंद आया, भगवती छंद आया, भगवती छंद आया। ये सारे छंद इस बाणी दे विच असी दर्शन करांगे ते अंत दे विच जाके फिर एक अछरी छंद भी है। सो ये सारे छंद बारे भी असी इस बाणी दे विच जाणांगे। और इस बाणी का जिहड़ा मंगला है छपै छंद तो प्रसाद चक्र चिन्ह अरबरन जात अरपात ने हिंजे है, जिहड़ी पार ब्रह्म परमेश्वर की परिभाषा है, जिन्हों धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जी दे गुरप्रसाद के रूप दे विच बयान किया है। और वो जिहड़ा है वाहिगुरु आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, जिदा कोई चक्कर नहीं। जिहड़े उस दिन नहीं आए क्योंकि बहुत दिन हो गए ने वख पै गया थोड़ा जा दास ये पहले जिहड़ा छपै छंद के बारे दस दे उहदा कोई चक्कर नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है उहदा। अस सारी धरती ते असी चक्कर ते चिन्ह लई बैठे हैं, साडा DNA है, साडे फिंगरप्रिंट्स ने, सब कुछ है, पर उहदा कोई लभ्या नहीं जा सकता। असी तुर के जाने असी पैरों के निशान छड्ड के जाने पर उहदे कोई निशान नहीं है कि वह कित्थे वसदा कित्थे रहिंदा है। काहू लखियो हरवाची दिशा में काहू पछा को सीस निवायो, वो किसी पासे नहीं है, ना वो पश्चिम वल लभ्या जा सकता है ना पूरब देश। जे असी कहिए कि फलानी थां है, जे पश्चिम देश के विच खुदा दा वास है तो पूरब दे विच कौन है, फिर वो भी तो दसो। तो उत्तर दक्षिण सामण वाला कौन है, वो सारियां पासियां सारे थां ते है। वरण उहदा कोई वरण नहीं है, 4 वरण चौहां के मर्दन, भाव ना वो ब्राह्मण ना खत्री ना शूद्र ना वैश्य, ना वो किसी जात दे विच आउंदा है, ना उहदी कोई पात है, ना कोई उहदी गोत है। जी दसो कौन है जी, वो खत्री है, वो पापा है, जट है, वो कौन है भाई दसो। मुसलमान की गोतां विचों है, वो किहड़ियां गुजरातियां की जो गोतां विचों है, वो मराठियां विचों है, वो तेलुगु बोलण वालियां विचों तेलंगाना है, कौन है उहदा कोई वरण नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई उहदी जात नहीं पात नहीं है, ना कोई रूप उहदा बयान किया जा सकता है, ना कोई रेखा है, ना कोई रंग दे विच है, ना कोई उहदा भेख है कि भगवे विच मिलेगा, चिट्टा पा के मिलेगा, काले बस्तर सूफी पालन के वो पालणगे, जां कोई होर रूप जां कोई नगन ही हो जाण वो प्राप्त कर लैणगे। क्योंकि नगन भी एक भेख है जोनिया का जैनियां का, श्वेतांबर हो जाए तो भावें दिगंबर हो जाए। अचल मूरत अचल इनू समझण की बहुत ज़रूरत है। असी सारे चलन वाले हाँ, असी दिन रव चलै निसस चलै, सब चलेगा इत्थों। तारिका लख भगोए तारिका लख पलोए, फिर एक चीज़ अचल है, मुकाम वही एक है, मुकाम हुआ एक है, नानका सच भगोए, वो अचल है। पर उहदी मूरत सारियां दे विच है, इहदी पूरा विस्तार कीती सी मूरत की कथा दे विच। अनभऊ प्रकाश अमितोज कहीजै, अमतोज नहीं कहना इनू, जल्दबाजी च 2 अखरां दा बनिया होया अमित प्लस ओज। अमित कहंदे जिहदी मित नहीं है, जिन्हों मिणिया नहीं जा सकता, जिहड़ा परा है। बरदो आलम शाह, बर कहंदे ना किन्ने बर दा कपड़ा लेना सी, किन्ने बर दा है। गुरु गोबिंद सिंह बर एडा वड्डा है, 2 आलमां नूं भी गिण लो तां भी नहीं गुरु गोबिंद सिंह दा कोई अंत पाएगा। इसी तरह वो वाहिगुरु अमित है, मित दे विच नहीं आउंदा, गिणतियां मिणतियां विच नहीं आउंदा। असीं मित के कारज करदे हां, वो मित विच नहीं है। ओज कहंदे ओहदी ताकत दा कोई अंत नहीं है, किड्डी क ताकत है, कोई गिण नहीं सकदा ओहदी ताकत। अमितोज कही जै कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिजै। ये तो सारा कुछ असी विचारिया सी, करोड़ा ही इंद्र करोड़ा ही इंद्राण, शाह शाह कहंदे पातशाह, शाहान ताकत रखने वाले, ये भी सारे इकट्ठे कर लिए तां भी उस प्रभु की ताकत नूं कोई नहीं गिण सकिया। त्रिभवन महीप, महीप कहंदे राजे,
ਮਹੀਪ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਧਰਤ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਰ ਨਰ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੁਰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੇਤ ਨੇਤ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਅਤੀ, ਨਾ ਅਤੀ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਅੰਤ ਤੋਂ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਕਰ ਕਹਿਤ, ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਬਨ ਬਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਣਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਅਤੀ, ਨਾ ਅਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਥਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਥਾਂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਰਾਈਪੋਡ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਥਾਂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਥਾਂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ 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 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਧੂਸੂਦਨ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਾਮ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਰਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਗ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਛੰਦ ਜਿਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਛੰਦ ਹੈ ਛਪੇ ਛੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਭੁਜੰਗ, ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਗਾਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ, ਭੁਜੰਗ ਦੀ ਚਾਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਤੇ 4 ਚਾਲਾਂ ਵੈਸੇ ਭੁਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁਜੰਗ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਲ ਭੁਜੰਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। 4 ਚਾਲਾਂ ਭੁਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰੁੜ ਤੇ ਭੁਜੰਗ। ਗਰੁੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੁੜ ਕੋਲ 1 ਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਲੈ ਸਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਗਰੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁਜੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਿਖਾਈ ਸੱਪ ਨੇ ਗਰੁੜ ਨੂੰ। ਗਰੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਗਰੁੜ ਨੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਚਾਲ ਚਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਚਾਲ ਭੁਜੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 4 ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈਂਦਾ। 4 ਚਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਕ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁਜੰਗ 4 ਚਾਲ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਦੀ 4 ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਹੰਗ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੈਂਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਭੁਜੰਗ ਦੀ ਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਪ ਚਾਲਾ ਛੰਦ। ਸੈਨਿਕ, ਸੂਰਮਾ, ਵੈਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਕਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਇਦ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪੀ ਕਿਹਾ, ਨਿਹੰਗੀ ਕਿਹਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਫੁਰਤੀਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਛੰਦ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁਜੰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਤੇ ਨਮਸਤੰ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਨਮਸਤਸਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਨਮਸਤਸਤ ਨੂੰ ਨਮਸਤਸਤ ਕਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਮਸ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਤਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਤੰਗ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਸਤਸਤ ਵੀ ਨਮਸਤਸਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨਮਸਤਵੰਗ, ਵੱਵਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਟਿੱਪੀ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਮ। ਜਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀ ਟਿੱਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੰਗ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਤਵੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ, ਗਾ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਟਿੱਪੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਭਾਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਆਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦਾਤ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੋਏ। ਨਮਸਤੰਗ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਤਵੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਤੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੂਪੇ, ਰੂਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਦ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੈਦੇ ਦਾ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਬੀੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਪਾਨ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕਸਮ ਪੁਗਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਸੀਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁੱਭੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵੱਢੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਤੇਰਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਐਸਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰੂਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰੂਪ ਆਖਿਆ। ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਅਰੂਪ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਪ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਅਨਊਪ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਪਮਾ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ। ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਭੇਖ, ਕੋਈ ਢਿੰਗੜਾ ਭੇਖ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਇसी ਭੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਭੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਨੇ। ਕਿ ਇਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਾਈਏ, ਤੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲਿਖੇ, ਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਨਿਆਉ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਢੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਸਵੱਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਕਾਏ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਮ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਨੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਨੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੁਰਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪੁਨਰਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ। ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਹਰਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਅਜਾਏ ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ। ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਅਗੰਜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਗੰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਜਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ
ਵਰਤਿਆ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਰੂ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭੰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਭੰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਅਨਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਨ ਨਾਮ, ਕਵਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ। ਅਨਾਮੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਠਾਮ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਠੌਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਠਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਰਮੰਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਰਮੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਆਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਕਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਰਮੰਗ, ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰਗ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਰਕ, ਰਾਵਸੀ, ਇਮਾਮ, ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰਜ਼। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਏ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਠ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧਰਮੰਗ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰਗ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਾਮੰਗ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਧਾਮੰਗ। ਧਾਮ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਕਰਮ ਧਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਹੈ।
ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਹੀਪਤਾ ਦਾ ਮਹੀਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਅਭੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ। ਬਾਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਨ, ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚੂਹਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਰੁੜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਅਬਾਹੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਹੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਭਣ। ਅਬਾਹੇ ਕੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਾਹੇ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਡਾਹੇ, ਅਟਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅਭੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭੀਤਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਟਾਹੇ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦਿ, ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ। ਅਨੀਲ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ, ਦੋ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਨੀਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ, ਨਾ ਗੂੜਾ ਨਾ ਫਿੱਕਾ, ਕਿਸੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਵੈਸੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ, ਫਿਰ 10 ਅਰਬ, ਅਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਬ ਆ ਗਏ, 100 ਅਰਬ ਹੋ ਗਏ, 100 ਅਰਬ, ਖਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਲ। ਅਰਬ, ਖਰਬ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਲ। ਇਹ ਅਰਬ ਖਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਦਾਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਰਬ, ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਰਬ, ਖਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਤੁਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੇ ਨੀਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਨੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, 10 ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਨੀਲ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਕਦ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਦ ਬਣੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਕਦ ਵਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਦਿ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ, ਕੋਈ 84 ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ 85 ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 76 ਦਾ, ਕੋਈ 55 ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਨਾਦ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਆਦਿ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਦਿ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਛੇਦ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਨ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੇਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੇ ਪਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
ਉਹ ਅਛੇਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਾਧ ਅਗਾਧ ਹੈ ਤੂੰ, ਅਗਾਧੇ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ। ਗਾਧ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾਰਦਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਗਾਧ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ। ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗੰਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੱਜਣਾ ਤੋੜਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੰਜ ਹੈ, ਅਪੰਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗੰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਨ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਬ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆਨਿਤ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਉਦਾਰੇ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਉਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਰੇਬੀ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਅਪਾਰ ਅਪਰੰਪਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਭਲਾ ਭਾਵ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਮਸਤੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਏਕੈ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਚਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਹੀ, ਤਾਮਨ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ। ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂੰ ਰਾਇਆ, ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਏਕੈ ਹੈ। ਏਕੈ, ਏਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਏਕੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਏਕੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਿ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਹਾਏ, ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਏਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਏਕੈ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਭੂਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਤ।
ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਅਪੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਕਿਦਾਂ? 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਪੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੱਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਪ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ, ਵਾਯ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਪੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਜੂਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਜੂਪ, ਜੂਪ ਯੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲਾ ਕੀ? ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਅਜੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜੂਪ ਯੂਪ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਪਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਤ ਲੇਗੀ? ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏਗੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।